Today we will talk about the solution of the recent class test question on module 15 of paper 8. The first question was write down the differences between compiler and interpreter. So, differences between compiler and interpreter. এখন কম্পাইলার আর ইন্টারপ্রিটার দুজনেই কিন্তু এক ধরনের ট্রান্সলেটর এবং দুজনেই কিন্তু সোর্স প্রোগ্রাম, যেটা কিনা হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজে রিটেন, সেই সোর্স প্রোগ্রামকে মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজের প্রোগ্রামে কনভার্ট করে। সো বোথ দ্য কম্পাইলার and interpreter convert a program written in high level language into a program in machine language. So what about the difference? The difference is the basic difference between a compiler and an interpreter is that a compiler translates the whole program at a time. However, the interpreter translates the program line by line. That is, one single instruction at a time. An interpreter works slower than a compiler. The size of an interpreter is smaller than that of a compiler. So, B. The hexadecimal number is given as this. We need the equivalent octal number of these hexadecimal numbers. So first, we have to write the equivalent binary number of a certain octal and hexadecimal number. So here is the hexadecimal number, equivalent binary number, octal number, equivalent
binary number. Okay. So first hexadecimal number 0. The equivalent binary number you all know 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 1 0 3 0 0 1 1 4 0 1 0 0 5 0 1 0 1 6 0 1 1 0 7 0 1 1 1 8 1 0 0 0 9 1 0 0 1 10. 10 means letter A. So 1 0 1 0. 11 means the letter B. 1 0 1 1. 12 C. 1 1 0 0. 13 is D. 1 1 0 1. 14 E. 1 1. So 8 plus 4, 12 plus 2, 1 0. 15 F. 1 1 1. So this is the binary conversion of a hexadecimal number. Here is the octal 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 1 0 3 0 1 1 4 1 0 0 5 1 0 1 6 1 1 0 7 1 1 1. So that's it. So now what we are given this number B16A point D4 16 base, that is the hexadecimal number. So we first write down the equivalent binary number of each hexadecimal digit, that is for D. For D means 11. So this is 1 0 1 1. Next 1 means 0 0 0 1. Okay. Then 6 means then 6 0 1 0 1. No, sorry. 6 means 0 1 1 0. Okay. This is 6 0 1 1 0. Then A means 10. So 1 0 1 0. Dot D4 D 13. So 1 1 0 1 1 1 0 1. Then 4 0 1 0 0. So this is the binary number. It is in 2. So this is equal to 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 dot 1 1 0 1 0 1 0 0 2. So now we will be clubbing this number as a set of 3, that is before decimal we will start this process from right to left, and after the decimal we will be starting from left to right. So for the digits before decimal, the clubbing will be this, 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 this,
So we are left with 1. We can add 2 zeros. So before 1, the number will be same because we can add zeros before decimal. Similarly, we can add zeros after decimal, which will not change the number. So after decimal, the clubbing will be this. So we are left with 2 0. We need 3 digits, so we will add 1 0. This. So the number is 001. 001 means which octal digit? This is 1 1. 011. 011 means 3. 000 means 0. 101. 101 means 5. 101 again 5. 010. This is, which is again 2. Dot 110 6. 101. 101. This is 5. And this is 000, so we can skip. Okay. This is. So this is the equivalent octal number of a hexadecimal number. And to do this, question number C. Question number C te subtraction deya ache 110 and 1001 2 minus 1010.0112. আচ্ছা, এই সাবট্রাকশন আবার 2's কমপ্লিমেন্ট দিয়ে পারফর্ম করতে হবে। সাবট্রাকশনের আগে যেটা আমায় অবজার্ভ করতে হবে সেটা হচ্ছে দুটো বাইনারি সংখ্যাতেই, মানে দুটো বাইনারি নাম্বারে সমান সংখ্যক ডিজিট আছে কিনা। এখন দেখা যাচ্ছে প্রথম সংখ্যাটিতে কিন্তু 8টা ডিজিট আছে এবং যেখানে দ্বিতীয় সংখ্যাটিতে রয়েছে 7টা ডিজিট। সুতরাং দ্বিতীয় সংখ্যাটাকে আমরা এই ফর্মে লিখতে পারি। এই জিরোটা আমরা অ্যাড করতেই পারি, কারণ এই জিরোটা আমরা ডেসিমালের পরে অ্যাড করছি, সুতরাং তাতে আমাদের নাম্বারটাতে কোনো এফেক্ট করবে না। এবার আমরা এই নাম্বারটার আমরা ওয়ান্স কমপ্লিমেন্ট নেব। ওয়ান্স কমপ্লিমেন্ট অফ 1010.0110 is 0101.1001. 2's complement, this plus 1. So 0101.1010. Now add these two numbers. 1110.1001 plus 0101.1010. So 1 1 0 0 1 plus 1 0, 1 plus 1 0 1, 1 plus 1 0, 0 plus 1 1, 1 0 1. This one is the carry. Since there is a carry, so the result of subtraction is this one. তাহলে answer হচ্ছে 100.0011. এবার চলে আসি ডিটা এখানেই হয়ে যাবে ডি। ডিতে বার করতে দিয়েছে সাম 10। যখন এই সেগমেন্টটা এক্সিকিউটেড, ইন্ট সাম 10 int c is equal to 0 I for I is equal to 1 I less 10 lesser equal to n I plus plus তার আন্ডারে if I% 3 equal to 0 then c is equal to c plus I plus plus পরের ব্র্যাকেট বন্ধ রিটার্ন c। এই প্রোগ্রাম সেগমেন্ট যখন এক্সিকিউট হচ্ছে তখন দিস ইজ সাম n int n। সো এখানে n এর ভ্যালু হচ্ছে 10।
তাহলে প্রথম স্টেপে আই এর ভ্যালু 1, সো আই এর ভ্যালু যখন 1 হচ্ছে তখন স্টেপ 1, সো স্টেপ 1 এ আই এর ভ্যালু 1 হচ্ছে, i% 3 নট ইকুয়াল টু 0, তাই জন্য এই ইফটা এক্সিকিউটেড হচ্ছে না, সেক্ষেত্রে সি এর ভ্যালু 0 ছিল, 0ই আছে। পরের স্টেপ 2 তে আই এর ভ্যালু হয়ে গেল 2, বিকজ পরের মধ্যে i++ রয়েছে, আই এর ভ্যালু 2 হলো। আই এর ভ্যালু যখন 2 হলো 2% 3 নট ইকুয়াল টু 0, আবার ইফ স্টেটমেন্ট এক্সিকিউট হলো না, তখনও সি এর ভ্যালু 0। আই এর ভ্যালু এরপর হয়ে গেল স্টেপ 3 তে আই এর ভ্যালু হয়ে গেল 3, তখন i%3 0 হলো, রিমাইন্ডার 0 হলো, তখন সি এর ভ্যালু দাঁড়ালো 0 + 3। হিয়ার ইজ 3 i++, যখন অ্যাসাইনমেন্ট স্টেটমেন্টের মধ্যে থাকবে তখন আগে অ্যাসাইনটা হবে ভ্যালুটা, তারপর ভ্যালুটা বাড়বে, তাহলে আগে 3 হলো, এরপর ভ্যালুটা বাড়লো 1 ঘর, বেড়ে দাঁড়ালো 4। এরপর আবার ফরেতে গেল 4 নম্বর স্টেপে আই এর ভ্যালু হয়ে গেল 5, এবং 5 মডিউলো 3 নট ইকুয়াল টু 0, সি এর ভ্যালু 3 ছিল, 3 থাকলো। স্টেপ 5 এ আই এর ভ্যালু হলো 6, যখন 6 হলো আই মডিউলো 3 ইজ ইকুয়াল টু 0 হলো, সি এর ভ্যালু বাড়লো, সো সি ইজ ইকুয়াল টু 3 ছিল প্লাস 6, সো 9। আই এর ভ্যালু তখন হয়ে গেল 6 + 1 7। স্টেপ 6 এ আই এর ভ্যালু বেড়ে হলো 8, আবার আই মডিউলো 3 নট ইকুয়াল টু 0, এবং সি এর ভ্যালু 9ই থাকলো। স্টেপ 7 আই এর ভ্যালু 9 হলো, সি এর ভ্যালু দাঁড়ালো 9 + 9 18, এবং আই এর ভ্যালু বেড়ে দাঁড়ালো 10। আই এর ভ্যালু 10 হলো, এরপর স্টেপ 8 এ আই এর ভ্যালু হলো 11টা ব্রেক করে গেল, বিকজ i লেসার ইকুয়াল টু 10, তাই জন্য এখানে স্টপ হয়ে গেল, তো সি এর ভ্যালু দাঁড়ালো 80, তো এটা অ্যান্সার হচ্ছে 80। এবার 2 নম্বর কোশ্চেনে চলে আসবে। 2 এর এতে বলেছে রাইট এ ফ্লোচার্ট টু অবটেন দ্য ম্যাক্সিমাম অফ n গিভেন রিয়েল নাম্বারস। তো ফ্লোচার্টের জন্য আমরা ফার্স্টে স্টার্ট, দেন input the numbers i is equal to i is equal to 1 to up to n, then initialize i is equal to 1, max is equal to ai, then set I is equal to I plus 1. Then the condition comes, is AI greater than max? এখন শুরুতে I এর ভ্যালু 1, max এর ভ্যালু হলো AI, মানে max এর ভ্যালু হলো A1. Set I is equal to I plus 1, I এর ভ্যালু হলো 2. এবার কন্ডিশন চেক করছি A2 greater than max, যদি A2 greater than max হয় তাহলে max এর ভিতরে A2 ঢুকে যাবে। Yes. So max is equal to AI. No. Condition next. Is I less than n? কারণ n খানা নাম্বার রয়েছে, এটাও yes এর পর এদিকেই এর কন্ট্রোল এলো। Is I less than n? Yes. Yes, তাহলে কন্ট্রোল চলে গেল, তাহলে i এর ভ্যালু, i যতক্ষণ n এর থেকে ছোট থাকবে i এর ভ্যালু 1 ঘর করে বাড়তে থাকবে। নো, প্রিন্ট ম্যাক্স, স্টপ। ওকে, এটা হচ্ছে ফ্লোচার্ট। 2 এর বি এবার
প্রোগ্রাম যেখানে ডিসপ্লে করতে বলেছে সাম অফ অল ইন্টিজার্স লাইং বিটুইন 0 to 100 এবং যে সমস্ত ইন্টিজার 4 দিয়ে ডিভিজিবল 6 দিয়ে নয় সাম বার করতে হবে এবং কতগুলো এরকম ইন্টিজার আছে সেই সংখ্যাটা এবং সেই ইন্টিজারগুলোকে প্রিন্ট করতে হবে। তো প্রোগ্রাম স্টার্ট করা যাক। মেন এর আগে হ্যাশ ইনক্লুড stdi.h conio.h pan.h যেগুলো দরকার সেগুলো লিখে দিতে হবে। মেন দেন int s is equal to 0. S means the sum. I, J for count. Initially the count is 0. Now for I is equal to 0, I lesser equal to 100, I plus plus. For এর আন্ডারে if I modulo 4 is equal to 0 and I modulo 6 not equal to 0, then S is equal to S plus I. J plus plus. এবার এই I গুলোকে প্রিন্ট করতে হবে। printf %b \n I ব্র্যাকেট বন্ধ, ফরের ব্র্যাকেট বন্ধ, printf the sum is %d \n s. printf the count is \d j. ch name just next 3 A. Write a program to read a 3x3 matrix from keyboard. তারপরে সেই ম্যাট্রিক্সের ট্রেস বার করতে হবে এবং তার প্রত্যেকটা রো এবং প্রত্যেকটা কলামের যোগফল। সো মেন float A 3 রো সাম, কতগুলো রো আছে? 3টে রো আছে। সো R 3, কলাম সাম C 3, আর যা লাগবে আমরা পরে S নিয়ে রাখি। S is equal to 0, S1 is equal to 0, S2 is equal to 0 এগুলো নিয়ে রাখলাম। int I j, int I j, এরপর যদি আরো কিছু লাগে আমরা পরে নিয়ে নেব। এবার কিবোর্ড থেকে আমার ম্যাট্রিক্সটা এন্টার করতে হবে, দ্যাট ইজ স্ক্যান। সো ফর I is equal to 0, I less 3, I plus plus তার আন্ডারে for j is equal to 0, j less 3, j plus plus তার আন্ডারে scanf %f ampersand aij। এই কমেন্টটা হচ্ছে ম্যাট্রিক্সকে আমরা এন্টার করছি থ্রু কিবোর্ড। ফরের ব্র্যাকেট ক্লোজ, এখানে ব্র্যাকেট দিতেও পারো নাও দিতে পারো, অপশন। এরপর চলে আসছি ট্রেস বার করতে হবে। ট্রেস মানে আমরা জানি ডায়াগোনাল এলিমেন্টের যোগফল। সো ফর I is equal to 0, I less 3, I plus plus তার জন্য সেই ফরের আন্ডারে S এর ইনিশিয়াল ভ্যালু আমরা দেখেছি 0 ছিল। সো S is equal to S plus A I I। Close printf the trace of A is %f
S. এবার রো সাম আর কলাম সাম। 4 I is equal to 0, I less 3, I plus plus। প্রত্যেকটা রো এর জন্য ith রো এর জন্য কলামগুলোকে যোগ করছি, দ্যাট ইজ জে গুলোকে আমরা অ্যাড করছি। তাহলে এটার জন্য 4 j is equal to 0, j less 3, j plus plus। ওকে, তার জন্য আমরা S1 is equal to S1 plus কাকে অ্যাড করছি, কলামগুলো অ্যাড করছি। সো রো ফিক্স AI J, রো I তে ফিক্স রয়েছে, কলামগুলো অ্যাড হচ্ছে, এখানে অ্যাড হলো। অ্যাড হয়ে যাওয়ার পর এখানে কিন্তু ব্র্যাকেট তোমরা মনে করলে দিতেও পারো, নাও দিতে পারো, কিন্তু এই কলামগুলো অ্যাড হয়ে যাওয়ার পর যে S1 টা দাঁড়ালো, সেই S1 টাকে আমরা প্রিন্ট করব। তাহলে এখানে আমরা লিখলাম printf the sum of elements of row %d is %f। এখানে d এর জায়গায় আমরা বসাচ্ছি I, that is ith রো এর এলিমেন্ট গুলোর যোগফল, %f এর জায়গায় S1। S1 বেরিয়ে গেল একটা রো এর জন্য। এবার S1 এর ভ্যালুটাকে আবার 0-তে নিয়ে চলে গেলাম, এই ফরের ব্র্যাকেট বন্ধ করলাম। তাহলে ও এবার দ্বিতীয় রো এর জন্য ক্যালকুলেশনটা শুরু করবে উইথ ফ্রেশ ভ্যালু অফ S1, দ্যাট ইজ 0। এই একই ঘটনা হবে কলামের জন্য, সেম লজিক। তো কলামের জন্য কিন্তু একই জিনিস, ফর j is equal to 0, কলামে আগে যেটা যাবে j less 3, j plus plus, তার আন্ডারে ফর I is equal to 0, I less 3, I plus plus, S2 is equal to S2 plus AIJ। এখানে যেটা ফিক্স, I গুলো অ্যাড হচ্ছে, printf the sum of elements of column %d, এখানে \n দিয়ে দাও, তাহলে এটার এই লাইনগুলোর পরে প্রিন্ট হবে। এখানেও একটা \n দরকার, এখানেও একটা \n দরকার। আচ্ছা, is %f \n, এখানে কাকে প্রিন্ট করব, j কে, S2। আবার S2 প্রিন্টের পর S2 এর ভ্যালু 0, পরের ব্র্যাকেট বন্ধ, সব প্রিন্ট হয়ে গেল। এবার আমরা বন্ধ করে দেবো প্রোগ্রাম। এটা গেল 3-এর A। 3-এর B, 3-এর B খুব সহজ। 3-এর B তে একটা প্রোগ্রাম সেগমেন্ট আছে, তার মধ্যে এরর বার করতে দিয়েছে। এরর একটাই, দেখো এখানে 3-এর B এর জন্য একটা লাইন আছে প্রোগ্রামের মধ্যে, যে printf %f a মডিউলো b। আচ্ছা, যেখানে a এবং b এরা দুজনে ফ্লোটিং পয়েন্ট নাম্বার হিসেবে ডিক্লেয়ার করেছে। তো আমরা জানি ফ্লোটিং পয়েন্ট নাম্বারের উপর মডিউলো অপারেটর অ্যাপ্লিকেবল না, তাই জন্য এটাই এরর, এই স্টেটমেন্টই এরর ইন দিস স্টেটমেন্ট। 3-এর b। 3-এর c তে দেখো বলেছে একটা প্রোগ্রাম সেগমেন্ট রয়েছে, তার আউটপুট বার করে দিয়েছে, খুব ইন্টারেস্টিং। 3-এর c টা মেন প্রোগ্রাম সেগমেন্ট আমায় লিখতে হবে, মেন, তারপর রয়েছে int I is equal to 0, m n is equal to বলে দিয়েছে 37246 b, while n greater than 0, তখন printf %d n, m is equal to n, while m greater than 0, d is equal to m modulo 10, I plus plus, m is equal to m by 10, m is equal to n minus d star pow 10, I minus 1,
I is equal to 0 this. এখন কি বক্তব্য দেখো, খুব ইন্টারেস্টিং প্রোগ্রামটা। প্রথমে কি বলছে, আমার এর আউটপুটটা বার করতে হবে। দেখো প্রথমে রয়েছে n এর ভ্যালু, একদম ইনিশিয়ালি n এর ভ্যালু রয়েছে 37246, এটা রয়েছে n এর ভ্যালু। এখন এই n এর ভ্যালু নিয়ে প্রোগ্রামটার মধ্যে ঢুকলাম, n greater than 0 while এর ভেতরে ঢুকলো, ঢুকে কি লেখা আছে printf %n, তার মানে ও এই n এর ভ্যালুটা প্রিন্ট করবে। বেশ, এখানে আমরা আউটপুটটা লিখছি, আউটপুট স্ক্রিনে যেটা দেখাবে, তাহলে n এর ভ্যালু ও প্রিন্ট করলো, n এর ভ্যালু প্রিন্ট করলো। এরপর কি লেখা রয়েছে দেখো, m is equal to n, তাহলে এবার অপারেশনটা কিরকম হচ্ছে, m is equal to n, তাহলে m এর ভ্যালু এখন কত 37246। বেশ, while m greater than 0, হ্যাঁ m greater than 0, এবার while এর ভেতর ঢুকলো, while এর ভেতর কিছু অপারেশন রয়েছে, কিরকম, প্রথমে রয়েছে d is equal to m modulo 10, m modulo 10 মানে m কে 10 দিয়ে ভাগ করার পর যে রিমাইন্ডারটা থাকবে, তার রিমাইন্ডার কত থাকবে এখানে 6, সো d is the 6। অ্যাকচুয়ালি এই জায়গাটার মধ্যে কি হচ্ছে, ডিজিট এক্সট্রাকশন হচ্ছে, এই নাম্বারটা ডিজিট গুলো আমরা বার করছি। তাহলে প্রথমে বেরোলো d এর ভ্যালু 6। বেশ, I is equal to I plus 1, that is I plus plus, I এর ভ্যালু ছিল 0, I এর ভ্যালু এখন বেড়ে কত হলো 1। এবার কি রয়েছে m is equal to m by 10, m by 10 করলে m এর ভ্যালু, m তো ইন্টিজার, m এর ভ্যালু কত দাঁড়ালো 3724। ওকে, এবার চলে এসো আবার y এর ভেতর চলে গেল, m greater than 0, এটা এখন m এর ভ্যালু এটা, yes m greater than 0, তো y এর ভেতর ঢুকলো। আবার d বার করলো, d এর ভ্যালু কত 4, i এর ভ্যালু তখন কত হলো 2, m এর ভ্যালু আবার কত দাঁড়ালো 372, m greater than 0, ও আবার d বার করলো 2, i এর ভ্যালু দাঁড়ালো 3, m এর ভ্যালু দাঁড়ালো 37, আবার y এর ভেতর গেল, d is equal to 7, i is equal to 4, m is equal to 3, এখনো m এর ভ্যালু greater than 0, d কত বেরোলো 3, i কত বেরোলো 5, m কত বেরোলো এখন 0, আর y এর ভেতর গেল। তাহলে লাস্ট আমি কত দিয়ে পেলাম, যেটা শেষ অবধি পেলাম আমরা, d এর ভ্যালু 3 পেলাম, i এর ভ্যালু 5 পেলাম। এই অবস্থায় কি করা হয়েছে, নতুন একটা n বার করা হয়েছে, n is equal to কত রয়েছে, n is equal to রয়েছে n minus d into 10 to the power I minus 1, তাহলে n এখন কত, n কত ছিল 37246 minus d কত বেরিয়েছে লাস্ট 3 into 10 to the power I minus 1, I এর ভ্যালু কত 5, 5 minus 1 মানে 4, তাহলে এটার ভ্যালু কত দাঁড়ালো 7246। এই 7246 টা কি হলো, n এর ভ্যালু দাঁড়ালো, নতুন n এর ভ্যালু। I এর ভ্যালু কত দাঁড়ালো, I এর ভ্যালু এখন দাঁড়ালো 0, I এর ভ্যালু ছিল কত 5, আবার I এর ভ্যালুটাকে পুরোনো ভ্যালুতে আবার ব্যাক করে নিয়ে চলে এলাম, দ্যাট ইজ I এর ভ্যালু এখন হলো 0, n এর ভ্যালু 7246। এবার আবার while লুপের ভেতর চলে গেলাম, while n greater than 0, n greater than 0, yes n greater than 0, n greater than 0, তো এবার কি হলো, n যদি greater than 0 n টাকে প্রিন্ট করব, তাহলে এখন কোন n টাকে প্রিন্ট করব, এই n টাকে প্রিন্ট করব, তাহলে এখানে কত হবে পড়বে 7246। এই n টাকে এখন আবার নতুন আমরা m ধরবো, এখন আবার নতুন m দাঁড়াবে 7246 করে, আবার while এর ভেতরে এই অপারেশন গুলো পারফর্ম করে নতুন n বার করব, তখন নতুন n কত হবে তখন নতুন n হবে 246। এই করে করে আমরা অপারেশনটা যদি পারফর্ম করি, প্রিন্ট করি, তাহলে এখানে দাঁড়ালো 246। যখন n এর ভ্যালু 246 হবে, n এর ভ্যালু যখন 246 হবে, আবার এই ভেতরের অপারেশনটা পারফর্ম হয়ে গিয়ে n এর ভ্যালু যখন 246, m এর ভ্যালু 246, এই অপারেশন পারফর্ম হলো, আবার নতুন n এর ভ্যালু তখন দাঁড়ালো 46, n greater than 0, 46 ও প্রিন্ট হলো। 46 প্রিন্ট হয়ে যাওয়ার পর m এর ভ্যালুও এখন 46, তাহলে m এর ভ্যালু 46 হয়ে যাওয়ার পর যখন নতুন n প্রিন্ট করব, তখন নতুন n এর ভ্যালু দাঁড়ালো 6, নতুন n এর ভ্যালু দাঁড়ালো 6। এখন m greater than 0, বেশ m greater than 0, এখন d, এবার যখন দেখো n এর ভ্যালু যখন 6, m এর ভ্যালুও কিন্তু তখন 6, যখন m এর ভ্যালু 6 হবে, d সমান কত রয়েছে 6 মডিউলো 10, 6 মডিউলো 10, দ্যাট ইজ 6, তো d এর ভ্যালু 6 হলো, m is equal to m by 10, m by 10 মানে 0, তাহলে এই y এর মধ্যে গেল না, d এর ভ্যালু দাঁড়ালো 6,
i এর ভ্যালু দাঁড়ালো 1, সো n ইজ ইকুয়াল টু নতুন n কত হলো, পুরনো n ছিল 6 মাইনাস d ইন্টু, তাহলে d এর ভ্যালু কত হয়েছে এখানে 6 ইন্টু 10 টু দি পাওয়ার 0, তাহলে 10 টু দি পাওয়ার 0 মানে 1, সো 6 মাইনাস 6 0, তাহলে n ইজ ইকুয়াল টু 0 হয়ে গেল। ও আর এই while লুপের ভিতর গেল না, সো